Good morning students, welcome to Sheba online class. So let's start our class, same topic. The heading is nature of physical world and measurement. So inside of the topic, error analysis. So okay, here the problem will be written in the error analysis. So last class we learned about the four types is the error analysis. So first one is the mean error. It's a absolute mean. After that mean absolute error. So after that relative error, and final fourth one is the percentage error. So the four error is there. So here they derive the problems will be written in the same topics. So first one here taken as a simple pendulum will be oscillated. So the oscillation will be taken. So here the simple pendulum will be oscillated. The trials will be taken. So trials is a 5 trials is there. So it's taken as a mean value of 5. So the trial T1, T2, T3, T4 and T5. So the first trial value is 2.63. 2 minutes 63 seconds. After that 2 minutes 56 seconds will be taken. After 2 minutes 42 seconds, 2 minutes 71 seconds, 2 minutes 80 seconds. So the trials 5 trials will be taken. So its a value will be mean value, it's divided by 5. So finally these 5 values will be added. So taken as 13.12. It's a 13 minutes 12 seconds will be taken. It's divided by 5. It's a mean value. So the 2 point. So it's a accurate measurement. So its final value will be taken as a accurate absolute value. Okay. So the 2.62 seconds will be taken. So here the 4 is a small value. Okay. Here so 62 only taken as final. So the mean value m எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம் 2.624 seconds வந்து ஃபைனலா ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அக்யூரேட் வேல்யூவாக வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கிடைக்கல. ஸோ இதை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அப்சல்யூட் வேல்யூவில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அக்யூரேட் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டி வேல்யூ மைனஸ் T1 வேல்யூ. ஓகே, இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா T1 T2 வெறும் 5 வேல்யூஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு மீன் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டி வேல்யூன்னு ஒரு இதுதான் வந்து அக்யூரேட் வேல்யூ. ஸோ 2.62 செகண்ட்ஸ் ஒன்லியே அக்யூரேட் வேல்யூ. ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா T1 வேல்யூவோட மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இன்பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் ட்ரையல் 1 ட்ரையல் 2க்கு இன்பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்றதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ 2.62 மைனஸ் 63 எடுத்தா 0.01 seconds. Here taken as 2.62 minus 56 எடுத்தா 0. Here 6 seconds is the difference. Here 20 seconds, here 9 seconds, here 18 seconds. So இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ கூட T1 வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் சேம் அக்யூரேட் வேல்யூ கூட T2 வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு T3 வேல்யூ, T minus T4 value, T minus T5 value. This is the absolute error. Values will be calculated in this formula type. Okay. So 2.62க்கு இது எடுத்துக்கிறோம் 20 செகண்ட்ஸ்க்கு. இன் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோமா. ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் ஆன்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபைனலாக மீன் அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு மீன் வேல்யூ, நெக்ஸ்ட் அப்சல்யூட் வேல்யூ. இது ரெண்டுத்தையும் ஃபைனல் வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மீன் அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இட்ஸ் அ சமிஷன் இஸ் அ மாடுலஸ் ஆஃப் Ti divided by n value is a nth term. It's a time taken for a period of oscillation seconds. So I is a I value. It's a summation taken as a summation. So finally it's divided as a n term. So here this 5 values will be calculated, mean of 5. So finally 0.54 seconds is a difference of both 5 trials. So these 5 trials are 54 divided by 5. So finally 0.108 seconds will be calculated. So these 8 will be more than the 5 digit. So 1 will be added. So 0.11 seconds is a final value of mean absolute error. Here taken as relative error. So relative error means compared to relativity of other two errors. So here taken as ST is equal to the time taken of mean absolute value and the mean value. So this will be divided. So it's a mean value is the absolute value. The final value நம்ம எடுத்தோம்ல in difference between two values. So அந்த வேல்யூவோட final value என்ன வந்துச்சு 0.11. So இதுக்கு வந்து 2.62 வந்துச்சு. So divided into these two values.
அப்போ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குது 0.0419. okay, so the 9 is greater, so it will be over to 0.04 error. okay, so இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். நான் 19 வந்து என்ன பண்ணுறோம் கேன்சல் அவுட் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஹையராக இருக்கிறதுனால. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் இந்த 2 எரர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி கேல்சியில் கூட எப்படி வரும் நம்மளுக்கு வேல்யூஸு நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே வேல்யூஸ் நிறைய போயிட்டே இருக்கும்ல. ஸோ பட் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கட் பண்ணி ஷார்டன் பண்ணி இப்போ ஒரு காமன் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் 2 டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த வேல்யூஸ் மட்டும். ஸோ ST is equal to 0.04. ஆஃப்டர் தட் பர்சன்டேஜ் எரர்னா என்னென்னா ஃபைனலாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஸோ பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள்ஸும் போட்டுக்கலாம். அது என்ன பண்ணலாம் இன்ட்டு 100. ஓகே, இட்ஸ் டிவைடட் பை 100 இஸ் அ பர்சன்டேஜ். நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூவை வந்து 100ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ 100க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து பர்சன்டேஜ் சொல்லுவோம். பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 100. ஸோ டைம் டேக்கன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் 0.04 will be final value. So here taken as into 100 percentage கண்டுபிடிக்கிறோம்ல. ஸோ 0.04 பர்சன்டேஜ்க்கு இன்ட்டு 100 போடுறோம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து என்ன கிடைக்குது 4.0 கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் கேன்சல் அவுட் தீஸ் 2 வேல்யூஸ். ஜீரோஸ் வந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் அப்புறம் கேன்சல் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஃபைனலாக 4 is a percentage. So here the time period of the simple pendulum is equal to TP and SP means time period of the simple pendulum is equal to plus or minus of 2.62 is a accurate value and the in between in the accurate value கிடைக்கும் போது இதோட seconds here taken as 4%. So the time period of the simple pendulum is equal to 2.62 is a plus or minus 0.11 வரும். Okay, so it's a double one. So it's plus or minus seconds. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 2.62 டைம் பீரியட் நம்மளுக்கு சிம்பிள் பெண்டுலமில் வந்து அக்யூரேட் வேல்யூவாக இருக்குது அப்படின்னா, அதாவது 2 minutes 62 seconds நம்மளுக்கு வந்து ஆசிலேஷன் நடக்குது அப்படின்னா, இது வந்து இதோட இன்பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் அண்ட் செகண்ட் ட்ரையல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா 0.11 seconds தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, பிகாஸ் நம்ம நார்மலாகவே சிம்பிள் பெண்டுலம் வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸில் தான் காட்டும். ஸோ இன்பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸை தான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதை வந்து ட்ரையல் எத்தனை ட்ரையல் வேணால் எடுக்கலாம். மினிமம் நம்ம 3 ட்ரையல்ஸ் எடுப்போம், மேக்ஸிமம் 5 to 7 ட்ரையல்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் டேக்கன் அஸ் திஸ் டாபிக் இஸ் அ டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ். ஸோ டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் மீன்ஸ் வாட்ஸ் இட்ஸ் அ டைமென்ஷன், இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் டைமென்ஷன். ஓகே, ஸோ நம்ம நார்மலாக ஃபார்முலாஸ் எழுதுவோம். லென்த்து பிரெத்துக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் நார்மலாக எழுதுவோம். இதை வந்து டைமென்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து போட்டுப்போம். ஓகே, இட்ஸ் அ டைமென்ஷன் அனலைசிஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ். இட்ஸ் அ டைமென்ஷன் ஆஃப் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு எல். ஸோ லென்த்தோட டைமென்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது டைமென்ஷன் சிம்பிள். ஸோ லென்த்தோட டைமென்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க எல் சொல்கிறோம். ஸோ மாஸ்க்கு வந்து எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த டைமென்ஷன் ஆஃப் தி சிம்பிள் அண்ட் த டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி and temp is equal to it's a E will be covered. Okay, இந்த மாதிரி சிம்பிள் வர டெம்பரேச்சருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் கரண்ட்டுக்கு வந்து ஏவும் வரல ஐயும் வரல, பிகாஸ் த கரண்ட் மீன்ஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஏரியாவை கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம கரண்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதனால் வந்து ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட். ஓகே, ஸோ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ, கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. நம்ம ஐனும் எடுத்துக்கலாம் ஏனும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ டைமென்ஷன் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ். ஸோ டைமென்ஷன் எதுக்கு எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபார்முலாஸோட வேல்யூஸை வந்து நம்ம வந்து காமனாக வந்து கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு டைமென்ஷன் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹியர் டேக்கன் ஆஸ் ஏரியா வேல்யூ. ஸோ நார்மல் ஏரியா வேல்யூன்னு லென்த் இன்ட்டு பிரெத். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸு எக்ஸாம்பிள் எதனா ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அதோட லென்த்து புக் எடுத்துக்கலாம். ஸோ புக்குக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம், நார்மலாக லென்த் கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா, லென்த் அண்ட் த பிரெத் கண்டுபிடிப்போம், இதோட பிரெத் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தீஸ் டூ ஆல்சோ மெஷர் த ஸ்கேல். ஓகே, ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது இதையும் நம்ம லென்த்துன்னு தான் சொல்லுவோம், பிரெத்தும் இட்ஸ் கம்பேர் டு லென்த்து. ஓகே, ஸோ லென்த்தை கம்பேர் பண்ணி தான் பிரெத்தும் கேல்குலேட் பண்ணுவோம். பிரெத்தும் வந்து ஒரு விதமான என்னது லென்த்து தான். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ லென்த், இட்ஸ் அ அனதர் லென்த். பிரெத்தும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அனதர் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல் இஸ் அ டைமென்ஷன். ஸோ லென்த்தோட டைமென்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கு எல்ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ பிரெத்துக்கூட அதே டைமென்ஷன் போட்டுக்கிறோம். ஸோ 2 dimension is equal to L square of the dimension. Okay, the final is a
இந்த ஏரியாவோட வேல்யூ. ஸோ ஏரியாவோட வேல்யூஸ்க்கு வந்து ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்டால் எந்த வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் இஸ் அ ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம், எல் இன்ட்டு பி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் அக்லரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைம். ஸோ அக்லரேஷன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம டைம் பீரியடும் அதோட வெலாசிட்டியும் வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து என்ன கண்டுபிடிப்போம், அக்லரேஷன் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து அக்லரேஷன் வேல்யூ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு L is a length, T is a time period, T is the inverse of 1. So it's time taken from the speed. Time taken from the speed, it's a time period of the velocity. Okay, so length into time period and divided by time period. So it's inverse, T inverse of 1 T1 இருக்கா. So இந்த L வந்து inverse ல வந்துடுது. So T வந்து another inverse of dot ல வந்துடுது. Okay, so இந்த T வந்து மேலே போயிடும், மேலே போயிடுச்சுன்னா T inverse ஆகிடும். ஸோ ஃபைனலாக வந்து L is equal to T inverse of 2. 2T இருக்கா. ஸோ L and the inverse of 2T is the 2 values. So LT is the inverse of -2 is the acceleration value. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸில் அக்லரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா length is equal to time period of acceleration is the -2 inverse. Here taken as velocity is equal to displacement by time. So it's a velocity formula is equal to displacement by time taken. So நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து velocity கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா displacement by divided by time taken வந்து கண்டுபிடிப்போம். So here displacement is the dimension value of L and divided by T is the time taken value. So here the taken as L is the inverse of T inverse of. ஸோ என்ன ஆகிடும் T அப்படின்னாக்கா டிவைடட்க்கு மேலே இன்வெர்ஸ் ஆகிடும். ஸோ LT is to power of -1 is taken. So here the velocity value. After that momentum is equal to symbol of P. So P is equal to M into V. M is a mass and V is a velocity. So M is the dimension of M, same M. So velocity is equal to நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்ச velocity value T LT inverse of -1. So here join M will be joined. So finally the momentum and the velocity of the time taken period is equal to M L T inverse of -1. It's a dimension of momentum with velocity. Okay, it's combined. So after that force is equal to mass into area. So mass M into A is equal to, it's a dimension of M. So finally இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபைனல் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க MLT. அதாவது வெலாசிட்டி அந்த மொமெண்டம் சேர்த்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா வாட் ஹேப்பன் கேட்டாங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். வெறும் வெலாசிட்டி மட்டும் கேட்டால் L and T is to the power of -1. So finally we taken as first problem. So the speed of sound waves. Here the question will be read. So listen properly, take your books. So in a submarine equipment with sonar, the time delay between the generator of a pulse. If the submarine equipped with sonar, the time delay between the generation of the pulse and its echo after reflection from an enemy submarine is observed to be 80 seconds if the speed of sound in water. So 1460 ms-1 is the mass and the time traveling. What is the distance of enemy submarine? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து இன்சைட் ஆஃப் த வாட்டர் நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னும்போது சப்மரின் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் பர்சன் ஸோ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இன்சைட் ஆஃப் த வாட்டர் நம்மளோட வாய்ஸ் அண்ட் த சவுண்ட் வந்து நம்ம எழுப்புகிற ஒரு சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அதோட டைம் ட்ராவல் எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் ரீச் ஆகுது, அதாவது அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ரீச் ஆகுது வந்து வேறு. இன்சைட் ஆஃப் த வாட்டரில் வந்து என்ன ஆகும், டைம் ட்ராவல் ஆகுது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ வாய்ஸஸும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்லோ மோஷனில் தான் கேட்கும். ஸோ அந்த டைம் டேக்கன் வந்து எவ்வளோன்னு தான் நம்ம இதில் வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1460 ms-1 எடுத்துக்கிறோம். த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் வாட்டர் ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்குது, 1460 இருக்குது. இட்ஸ் டைம் டேக்கன். ஸோ எவ்வளோ டைம் வந்து இதுக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது டீயோட வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டிவைடட் பை 2. ஸோ இட்ஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 40 செகண்ட்ஸ், மினிமம் 40 செகண்ட்ஸில் வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதோட நம்ம ஃபைனல் வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு 80 செகண்ட்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை 2. ஸோ டீயோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், டைம் டேக்கன் வேல்யூ. அப்போ 80 செகண்ட்ஸ் டிவைடட் பை 2. அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு
40 seconds கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ டீயோட டைம் டேக்கன் எவ்வளோ ஆகுது டைம் ட்ராவலிங்னா 40 செகண்ட்ஸில் வந்து இவ்வளோ வந்து ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ v is equal to displacement by time. So d is equal to v into t by time, t by 2. So t by 2 is of already we have an answer. Okay, so 1460 into 40. So divide பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஃபைனல் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வந்து 58,400 மீட்டர் கிடைக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எரர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ பர்சன்டேஜ் எரர் போது நம்ம இதை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ பாயிண்டில் வந்து 58.40 கிலோமீட்டர் வந்து ஃபைனலாக வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்டு வந்து ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ கிலோமீட்டருக்கு இந்த டைமிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது இந்த வெலாசிட்டியில் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாய்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி we take next sum we taken as a next question. The radius of the circle is 3.12 meter and calculate the area of the circle. We have one sphere ball. Okay, ஸோ அதோட ரேடியஸும் சர்க்கம்ஃபரன்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, அந்த ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ரேடியஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 3.12 m கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ஏரியாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபார்முலா பையா ஸ்கொயர். ஸோ பையோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகே, ஏரியாவோட ஃபார்முலா பையா ஸ்கொயர். ஸோ பையோட வேல்யூ 3.14. ஸோ ஆர் வேல்யூ இஸ் அ ரேடியஸ் வேல்யூ. ரேடியஸ் வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 times போடுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ ரெண்டுத்தையும் இன்ட்டு பண்ணும்போது ஃபைனல் வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த 3 நம்பர்ஸும் என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்டு பண்ணும்போது 30.5 and the extra infinity will be there. ஓகே, ஸோ இந்த சம்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்பர்ஸை அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணி 1 digit ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் 30.6 meter square கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ this is a final value of the area value. Okay, so we taken as a dimensional analysis question. So one time read பண்ணுறேன், listen பண்ணுங்க. So first one unit, another one rounding off and another one is a dimensional less quantity. So first one we explain about the unit. So unit means what? It's a standard measurement of the value. It's a quantity accepted by the standard measurement value. ஒரு வேல்யூக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சர்டன் யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸோட மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பேஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் பேஸ் குவான்டிட்டி இட்ஸ் ஃபைனல் டிஜிட் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ அதோட ஃபைனல் வேல்யூஸ் வந்து எதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் தான் கிடைக்கும். So these physical quantities are suitable of multiplication or division values. Okay, இந்த fundamental quantitiesல இருக்க multiplication or divisional values ஓட யூனிட்டை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா derive பண்ணுறோம். So this derived is called the unit, derived unit. So after that round off. So round off means what? நம்ம கால்சியில் ஒரு எனி அதர் மொபைல்ஸ்லாம் கூட நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு நார்மலாக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு இன்ஃபினிட்டி வேல்யூஸ் போயிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு எதனா ஒரு வேல்யூ போடுறோம் அப்படின்னா 2.000 or 2.676767 இன்ஃபினிட்டி வேல்யூஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும். அதாவது டிவிஷனல் வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கண்டினியூ டிவிஷன் நடக்குது. ஓகேவா, ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி வேல்யூஸ் போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூஸை நம்ம சர்டன் பாயிண்டில் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னாக்கா 6016 போது நம்ம ஃபைனல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் 5 டிஜிட்க்கு மேலே வந்துச்சுன்னா 1 டிஜிட் ஆட் பண்ணுவோமா. ஸோ ஆட் பண்ணி 30.6 நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறோம். இதுதான் ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்ன சொல்கிறாங்க டைமென்ஷனல் லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ டைமென்ஷனல் லெஸ் குவான்டிட்டி மீன்ஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தட் ஹேவ் நோ டைமென்ஷன்ஸ் பட் ஹேவ் எ வேரியபிள் வேல்யூஸ். ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நோ டைமென்ஷனல் வேல்யூஸ் பட் ஆனால் அதில் என்ன கிடைக்குது வேல்யூஸ் நிறைய டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்குது பட் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமென்ஷன் இல்லாத வெறும் குவான்டிட்டி வேல்யூஸ் மட்டும் வேரியபிள்ஸ் ஆகிட்டே வர்றது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் ஒன்லி ஓவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் the topic will be over. So it's 2 problems will be there. So you write it on your note and send it the WhatsApp. Okay, so thank you students.